Good morning. Last two classes we discussed about evaluate integrals by using residue theorem. Integrals ni residue theorem ni use చేసి ఎలా evaluate చేశారు అనేది లాస్ట్ టూ క్లాసెస్ నుంచి మనం చెప్పుకున్నాం. So this class also evaluate integral 0 to 2 pi d theta by 5 minus 3 sin theta whole square using residue theorem. అంటే ఇక్కడ different types of integrals లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. 0 to 2 pi, 0 to infinity, minus infinity to infinity. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ లో మనం రెసిడ్యూస్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎలా చేస్తారు? బై యూజింగ్ రెసిడ్యూ థియరం. సో వీటి మీద మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 pi. ఇంటిగ్రల్ 0 to 2 pi d theta by 5 minus 3 sin theta whole square using రెసిడ్యూ థియరం. రెసిడ్యూ థియరం ని యూజ్ చేసి ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాము అనేది. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్, let put z is equal to e power I theta. Z is equal to e power I theta. So that d theta is equal to dz by iz. dz by iz. So మనకి ఇంకో ఫార్ములా ఏంటంటే sin theta is equal to e power I theta minus e power minus I theta by 2. Here e power I theta is equal to z. E power minus I theta is equal to z to the power of minus 1. That means 1 by z by 2i. Therefore, z square minus 1 by 2zi. Z square minus 1 by 2zi. Okay, these are basic information. ఇదంతా ఏంటంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనం z is equal to e power I theta ను డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే d theta is equal to dz by iz వస్తుంది. సో అది ఎలానో ఒకసారి వన్స్ అగైన్ నేను మీకు z is equal to e power I theta. So both sides to differentiate చేస్తే dz is equal to e power I theta కు డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటి? e power I theta into I theta కు డిఫరెన్షియేషన్ మళ్ళీ I into d theta. సో మనకి ఇందులో d theta is equal to now d theta is equal to ఎంత వస్తుంది? dz by I into e power I theta. So this is equal to dz by iz. So understand? That's why I'm writing here d theta is equal to dz by iz and sin theta is equal to e power I theta minus e power minus I theta by 2i. Here e power I theta is equal to z. E power minus I theta is equal to e power z to the power of minus 1. That means 1 by z. This is equal to z square minus 1 by 2z. And substitute these values in the given integral. Substitute these values in the given integral. So given integral lo manam substitute cheste given integral enti? I is equal to integral 0 to 2 pi. I is equal to integral 0 to 2 pi d theta by 5 minus 3 sin theta whole square. d theta by 5 minus 3 sin theta whole square. This is equal to integral c d theta is equal to manaki entama dz by iz. Therefore dz by iz into 5 minus 3 into sin theta. Sin theta is equal to z square minus 1 by 2iz whole square. 2iz whole square. Okay. ఫస్ట్ మనం వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ సి. సో ఎల్సిఎం చేసినప్పుడు dz by iz into 10iz minus 3 into z square minus 1 whole square into 4i square z square వచ్చింది. సో అదే ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. అంటే దీన్ని ఇక్కడ సింప్లిఫై చేశారు. సో ఎలా చేశారు? This is equal to integral dz by, so denominator kada
iz into సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా 5 2s 10 10iz minus 3 into z square minus 1 whole square. సో డినామినేటర్లో ఎంత 2iz కదా, అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే 4i square z square 4i square z square. సో ఈ టర్మ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఎలా అవుతుంది, న్యూమరేటర్ లోకి వస్తుంది. ఈ టర్మ్ వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది, న్యూమరేటర్ లోకి వస్తుంది. అంటే మనకి ఏంటి 4i square z square by iz ఇంటూ ఇక్కడ మనం ఎల్సిఎం చేసాము 5 2s 10 10iz minus 3 minus into z square minus 1 whole square ఉంది. కాబట్టి మనం ఏంటి ఈ డినామినేటర్ ఈ టర్మ్ ని కూడా హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి. అప్పుడు 4i square z square. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అందుకే ఎలా రాసాము, ఇంటిగ్రల్ 4i square z square dz by iz into 10iz minus 3 into z square minus 1 whole square. z square minus 1 whole square అని రాసాం. That is, so here I cancel అయిపోతుంది, z cancel అయిపోతుంది. So 4i square అంటే -1, i square అంటే -1. Therefore this is -4 by I into integral c z. ఇక్కడ ఒక z క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా, రిమైనింగ్ z into dz by 10iz. ఇక్కడ -3తో మల్టిప్లై చేసాం. -3 into z square means -3z square. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3 అవుతుంది. సో హోల్ స్క్వేర్. సో ఇందులో నుంచి ఏం చేశారంటే నౌ ఇక్కడ ఏం చేశారంటే మైనస్ ని కామన్ తీశారు. ఇక్కడ మైనస్ ని కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది. సో హియర్ ఇక్కడేమో మైనస్ ని కామన్ తీశారు. మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుందమ్మా, -1 హోల్ స్క్వేర్. -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 1 వస్తుంది, +1 వస్తుంది. -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఈ టర్మ్ ని ఐ తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశారు. ఐ తోటి మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేశారు. చూడండి ఒకసారి. సో ఈ టర్మ్ ఏం చేశారంటే ఎలా సింప్లిఫై చేశారంటే -4i by I into I into integral z dz by ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసాం అనుకోండి. అంటే మైనస్ కామన్ తీస్తే అర్థం ఏంటి, -1 హోల్ స్క్వేర్ తీయాలి అని మీనింగ్. మైనస్ తీసామంటే ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ తీస్తే హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 3z square minus 10iz +3 అవుతుంది. +3 హోల్ స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ ఎంత కామన్ తీశారు, మైనస్ కామన్ తీశారు కదా. మైనస్ కామన్ తీయడం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే -1 హోల్ స్క్వేర్. సో అగైన్ దిస్ ఈజ్ +1. ఇక్కడ i square i into i square is equal to -1. minus into minus plus. Therefore +4i into integral c z dz by 3z square minus 10iz minus 3 whole square. సో మనం ఏంటంటే దీన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తున్నాము, i is equal to దీన్ని ఇలా తీసుకుంటున్నాం. i is equal to 4i into integral f of z dz, where f of z is equal to z by 3z square minus 10iz minus 3. సో ఇలా తీసుకున్నాం మనం. ఇలా తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనం దీనికి అంటే ఏదైతే ఈ ఫంక్షన్ తీసుకున్నామో ఈ ఫంక్షన్ కి మనం ఇప్పుడు రెసిడ్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సారీ, పోల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని రెసిడ్యూస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసి అప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇలా ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎందుకు తీసామంటే ఇప్పుడు దీన్ని సపరేట్ చేసాం మనం. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ నౌ పోల్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అండ్ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద రెసిడ్యూస్ ఆఫ్ ద గివెన్ పోల్స్. ఆ పోల్స్ కి మనం రెసిడ్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, now the poles of f of z are given by
3z square minus 10iz minus 3 is equal to 0. సో ఇక్కడ ఫార్ములాని ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాము? minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. Here a is equal to 3. A is equal to 3. B is equal to minus 10i. Minus 10i. And C is equal to minus 3. And actually quadratic expression ఎలా ఉంటుంది? ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant. So ఇలా కంపేర్ చేయండి. ఇదేంటంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ z. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ z ఇది మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్. సో హియర్ a is equal to 3, b is equal to minus 10i, c is equal to minus 3. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. మైనస్ b మీన్స్ 10i ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ అంటే minus 10i, b square means minus 10i whole square. This is equal to b square. This is equal to b square. Okay. ఇప్పుడు 10i అంటే ఏమవుతుందమ్మా? 100i square. 100i square. This is equal to i square means minus 1. That is minus 100. Square root of minus 100 minus 4ac. Minus 4ac means minus 4 into a ante 3, c ante minus 3. So final ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 36 plus 36 by 2a. By 2a మన ఫార్ములా. 2a means 2 into 3. 2 into 3 6 ఇలా రాసాం. ఓకే, minus 100 plus 36 plus 36 ఇది ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ minus 64 వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ minus 64. minus 64 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మీరు? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ minus 1 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మీరు? i స్క్వేర్ గా రాసుకోవచ్చు. i స్క్వేర్ 8 స్క్వేర్. I square 8 square, that is equal to 8i. Understand? Okay. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Minus b, and that means 10i plus or minus root of b square. B square ఇలా calculate చేసాం. b square is equal to minus 10i whole square. అంటే 100i square. అంటే minus 100. Minus 100. Minus 4ac. అంటే this is 4ac. This is 4ac. 4ac. C అంటే ఏంటి మనకు? minus 3. సో minus into minus plus కదా. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 36 అవుతుంది. minus into minus plus 36 అవుతుంది. by 2a. By 2a means 2 into 3 6. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది? minus 100 plus 36 అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ minus 64. minus 64 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? minus 1 ని i స్క్వేర్ గా రాసాం ఇక్కడ. minus 1 ని i స్క్వేర్ అని రాసాం. 64 means 8 square. That means square root of I square 8 square. That is equal to 8i. That is equal to 8i. Therefore 10i plus or minus 8i by 6. 8i by 6. ఇప్పుడు మనకు 2 ఫ్యాక్టర్స్ రావాలి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఒక ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది? 10i plus 8i by 6. సెకండ్ రూట్ వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది? 10i minus 8i by 6. So 10i plus 8i means 18i by 6.
18i by 6. So second one అవుతుంది 10i minus 8i. That means 2i by 6. 2i by 6. Here 6 3s 18. 2 3s 6. This is equal to 2 roots are 3i comma I by 3. Therefore 3i comma I by 3 are poles of the given function f of z. So the given function f of it has two poles here. They are 3i and I by 3. 3i and I by 3. Okay, these are two poles. So ఈ 2 poles దగ్గర మనం ఇప్పుడు రెసిడ్యూస్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామా? చెయ్యం. ఎందుకంటే యూజింగ్ రెసిడ్యూ థీరం అన్నాం. యూజింగ్ రెసిడ్యూ థీరం ఏం చెప్తుంది? The residues of poles at interior the circles. That means inside the circles. Circle ki modulus z is equal to 1 అనేది మనకు యూనిట్ సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ మీద మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం. ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్, ఈ యూనిట్ సర్కిల్ కి ఇన్సైడ్ లో పోల్స్ ఉంటే ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయో అన్ని పోల్స్ దగ్గర మాత్రమే మనం రెసిడ్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 పోల్స్ 3i and I by 3. 3i and I by 3. Out of these 2 poles, only the pole z is equal to I by 3 of order 2 lies within the circle modulus z is equal to 1. అంటే ఇక్కడ I by 3 అనే పోల్ ఒక్కటే ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ modulus z is equal to 1. సో ఇది బేస్ చేసుకొని రేడియస్ తోటి ఇలా గీసాం అనుకోండి సర్కిల్, ఏమవుతుంది? ద ఫస్ట్ పోల్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. ద ఫస్ట్ పోల్ ఈజ్ outside the circle and I by 3 is inside the circle. Therefore we have to find the residue of z, at z, that z is equal to I by 3. అంటే ఓన్లీ మనము I by 3 దగ్గర రెసిడ్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. 3i దగ్గర చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దట్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. మన సర్కిల్ వచ్చేసి యూనిట్ సర్కిల్, దట్ ఈజ్ మోడ్లెస్ z is equal to 1. మోడ్లెస్ z is equal to 1. ఓకే, ఇలా మనం ఇచ్చిన ఫంక్షన్స్ కి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ లో బేసిక్ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఫంక్షన్ లో f of z ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి రూట్స్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. That is the poles. They are poles. Poles nothing but singular points. Poles, factors, all are same. So at that poles we have to find residues. So by మనం ఇక్కడ యూజింగ్ రెసిడ్యూ థీరం అంటే ఇంటిగ్రల్స్ లో మనం రెసిడ్యూ థీరం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ పోల్స్ కి మాత్రమే రెసిడ్యూస్ చేస్తాము, అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్స్ కి చేయాల్సింది. ఓకే, నౌ పోల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎంత 2 ఉంది. సో ఫార్ములా ఏంటి? రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z is equal to a, that is equal to 1 by m minus 1 factorial into limit z tends to a d to the power of m minus 1 by dz to the power of m minus 1 z minus a whole power m into f of z. So here m is equal to order, z is equal to pole. That means z is equal to మన పోల్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఏ పోల్ దగ్గర చేస్తున్నాము? I by 3 దగ్గర. Therefore z is equal to I by 3 and order m is equal to 2. Order m is equal to 2. Okay, therefore residue of f of z at z is equal to I by 3 is equal to, substitute చేస్తున్నాం, 1 by m minus 1, that means 2 minus 1 factorial, limit z tends to a, that is limit z tends to I by 3 into d to the power of 2 minus 1 by dz to the power of 2 minus 1 into z minus a is equal to I by 3. M is equal to 2. F of z, మన ఫంక్షన్ ఏంటి? z by 3z square minus 10iz minus 3 whole square. Okay, now this is equal 1 by 2 minus 1 factorial, that means 1 factorial. 1 factorial means 1. Limit z tends to I by 3 d by dz of, సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేస్తే 3z minus I whole square by 9, అంతే కదా? 3z minus I whole square by 9. ఆ 1 by 9 ఇది, this is that 1 by 9. 3z minus I whole square into z by 3z minus I whole square into z minus 3i whole square. Z minus 3i whole square. అంటే వీటిని మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేసాం కదా. ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినప్పుడు ఏంటి? మనకు 2 పోల్స్ వచ్చాయి. వన్ ఈజ్ z is equal, అంటే ఇక్కడ ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి ఇక్కడ ఎలా రాసాము, దీన్ని ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ గా ఎలా రాసాము చూడండి. మన పోల్స్ ఏంటి?
1 pole is 3i. That means one factor. So ఇది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, z minus 3i. సో ఇలా ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాం, z minus 3i. అండ్ సెకండ్ పోల్ ఏంటి, z is equal to I by 3. That means 3z is equal to I. This implies 3z minus I is equal to 0. Is equal to 0. 3z minus I is equal to 0. Okay? అందుకని ఇలా అందుకు ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి రాసాం. Now 3z minus I whole square into z by 3z minus I whole square into z minus 3i whole square. Therefore here, okay, remaining terms ఏంటి, 1 by 9 into z by z minus 3i whole square. Z minus 3i whole square. అంటే ఇక్కడ dy dz ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ వన్ టైం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. సో ఎలా చేయాలో చూద్దాం, డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం. u by v ఉంది కదా, u by v. This is limit z tends to I by 3 d by dz of 1 by 9 into z by z minus 3i whole square. So u by v 1 by 9 into limit z tends to I by 3. So first u by v rule ఏంటి, u by v అంటే v into, that means z minus 3i whole square into డినామినేటర్ లో ఉన్న టర్మ్ కి మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 1 మైనస్ z into ఈ టర్మ్ కి చేస్తాం 2 into z minus 3i whole square. 2 into z minus 3i into differentiation of z minus 3i. Therefore derivative of z minus 3i is 1. Z minus 3i is 1. సో ఇక్కడ u by v ఎలా చేస్తున్నామంటే, వన్స్ అగైన్ చూడండి ఒకసారి, z minus 3i whole square into న్యూమరేటర్ లో ఉన్న z కి 1 మైనస్, సో ఇప్పుడు z into డినామినేటర్ లో ఉన్న టర్మ్ కి చేయాలి. అంటే డినామినేటర్ టర్మ్ కి ఫస్ట్ 2 into z minus 3i into so z minus 3i into ఈ టర్మ్ కి మళ్ళీ అగైన్ డిఫరెన్షియేట్, దట్ ఈస్ 1 by z minus 3i whole square whole to the power of 4. Z minus 3i whole to the power of 4. ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్స్ ఏం చేశారంటే స్ప్లిట్ చేశారు. స్ప్లిట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు z minus 3i whole square by z minus 3i whole to the power of 4 minus 2z into z minus 3i by z minus 3i whole to the power of 4 whole to the power of 4. So here z minus 3i whole square, z minus 3i whole to the power of 4, that is equal to 1 by z minus 3i whole square. So ఇక్కడ cancel అవుతాయి కదా, z minus 3i whole square minus 2z, here 2z minus 3i by z minus 3i whole to the power of 4. That means 2z by z minus 3i whole cube. Okay. సో ఇలా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం లిమిట్ ని అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయాలి. సో 1 by 9 into ఇక్కడ లిమిట్ అప్లై చేయాలి. సో లిమిట్ అప్లై చేస్తే 1 by z అంటే ఎంత, I by 3 I by 3
minus 3i whole square minus, sorry, minus 2z. 2z అంటే 2 into I by 3. This is 2. 2 into, that means I by 3 into 2. 2z kada by z minus 3i. Z means ikkada I by 3. Minus 3i. Whole cube. Here, whole cube. This is equal, ikkada LCM చేద్దాం. 1 by I minus 9i వస్తుంది. I minus 9i whole square by 3 square కదా. by 3 square అంటే 9 కదా. ఈ 9 ఇలా న్యూమరేటర్ లోకి వెళ్తుంది. 9 into అని వస్తుంది. Minus here I by 3 అంటే 2i by 3. 2i by 3 by, ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్ లో ఎంత వస్తుందమ్మా? I minus 9i. ఇక్కడ కూడా here also I minus 9. I minus 9i. Here also denominator లో 3 cube. 3 cube means 27. 3 cube means 27. Here I minus 9i means minus 8i. Minus 8i whole square అంటే ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు? So this is equal 9 by I minus 9 and 8i square కదా. Minus 64 వస్తుంది. Minus 64 minus, so here 3 9 times పోతుంది. minus 18i by, so 3 ఇక్కడ కూడా 8i whole square, 8i whole cube, 8i whole cube వస్తుంది. 8i whole cube వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? 64 into 8, 64 into 8 into I cube. I cube అంటే minus I. I cube అంటే minus I. Okay. I square అంటే minus 1. Minus 1 into I minus I. Here I cancel అవుతుంది. ఓకే. దీన్ని మనం ఎల్సిఎం చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే minus 5 by 256. minus 5 by 256 వస్తుంది. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ ఇట్. చూడండి ఒకసారి ఎక్కడి నుంచి చేసాము? u by v రూల్ చేసాం. u by v z minus 3i whole square into z కి 1 minus z into డినామినేటర్ చేసాం 2 into z minus 3i into differentiate z minus 3i is equal to 1 by z minus 3i whole square of 4. సో ఇక్కడ టర్మ్స్ ని మనం స్ప్లిట్ చేసాం. z minus 3i whole square by z minus 3i whole square of 4 minus 2z into z minus 3i by z minus 3i whole square of 4. సో హియర్ మన క్యాన్సిల్ అయిపోయి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి? 1 by z minus 3i whole square minus 2z by z minus 3i whole cube ఉంటుంది. సో నౌ we apply z is equal to I by 3. లిమిట్ ని అప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ అప్లై చేస్తే సో 1 by z ప్లేస్ లో కదా I by 3 minus 3i whole square. అండ్ సెకండ్ టర్మ్ ఏంటి? 2 into z. దట్ మీన్స్ 2 into I by 3 by z minus 3i. మళ్ళీ z అంటే I by 3 minus 3i whole square. ఇక్కడ I minus 9i by 9. 9 న్యూమరేటర్ లోకి వెళ్ళింది. 9 by I minus 9i whole square minus here 2i by 3 into I minus 9i whole cube. డినామినేటర్ లో ఇక్కడ 3 cube. 3 cube means 27. 27 ఇప్పుడు ఎలా ఎక్కడ రాసుకోవాలి? న్యూమరేటర్ లో రాసుకోవాలి. హియర్ 3 9 times పోతుంది. 9 2 18 18i by, so here minus 8i whole square
minus 8i whole square means 8 into 8, 64. I square is minus 1. Okay, minus 64. ఇక్కడ ఏంటి i cube. I cube అంటే minus i. అంటే i square is equal to minus 1 into i minus i. Therefore, ఇక్కడ మీరు i cancel అయిపోతుంది. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే we have get minus 5 by 256. Minus 5 by 256. Okay. సో ఇలా ఏ పోల్స్ అయితే లైస్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ అని చెప్పామో మనము ఆ పోల్స్ దగ్గర రెసిడ్యూస్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఏ పోల్స్ అయితే లైస్ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ అని చెప్పామో ఆ పోల్స్ దగ్గర మనం రెసిడ్యూస్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. చేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు యూజింగ్ రెసిడ్యూ థీరం, బై యూజింగ్ రెసిడ్యూ థీరం now by residue theorem integral c f of z dz is equal to 2 pi I into sum of the residues of f of z at its pole inside c. Inside c. Therefore, 2 pi I into manaku sum of the residues of f of z at its pole inside is ఎంత వచ్చింది మనకు minus 5 by 256. Minus 5 by 256. That is equal to minus 10 pi I by 256. But మనకి ఏంటంటే I is equal to actually one second చూడండి here మన బేసిక్ ఇంటిగ్రల్ ఏంటి ఇది I is equal to దీన్ని మనం I తో డినోట్ చేసుకున్నాం. I అని తీసుకున్నాం మనం. I is equal to 4i into integral c f of z dz. 4i into integral c f of z dz. మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఈ వాల్యూని. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇంకా మనకి ఇచ్చిన యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ ఇది కాదు. ఒరిజినల్ ఏంటంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4i ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్. ఇంతవరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఇంటిగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్. ఇంటిగ్రల్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిజెడ్ అంటే ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఏముంది, ఇంకా 4i టర్మ్ ఉంది. సో ఈ ఐ టర్మ్ తోటి మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకే, hence I is equal to 4i into minus 10 pi I by 256. This is equal to, ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి I into I square. Again this is plus అవుతుంది. Plus 4 into 10 pi by 256 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మళ్ళీ మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది, 5 pi by 32. 5 pi by 32 వస్తుంది. ఓకే, ఇలా మనం ఇలా ఫస్ట్ ఇలా ప్రాబ్లం ఇస్తారు. సో ఇవ్వగానే సైన్ థీటాను బేసిక్ వాల్యూస్ మొత్తం మనం ఒకసారి మెన్షన్ చేసుకోవాలి. జెడ్ అంటే ఏంటి, డి థీటా ఏంటి, అండ్ సైన్ థీటా టర్మ్స్ ఇస్తే సైన్ థీటా, ఒక్కసారి సైన్ థీటా ఇస్తారు, ఒకసారి కాస్ థీటా ఇస్తారు. అండ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ సైన్ థీటా అండ్ కాస్ థీటా ఆర్ ఆల్సో దేర్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు సైన్ థీటా మాత్రమే ఇచ్చారు. దేర్ఫోర్ సైన్ థీటా టర్మ్ తీసుకున్నాం. సో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి డినామినేటర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ ఇలా వచ్చిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఫార్మ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్. జెడ్లలో ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్ లో ఉంది. సో మనం దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. సో డినామినేటర్ ని 0కి ఈక్వేట్ చేసి పోల్స్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. హియర్ ద పోల్స్ ఆర్ 3i and i/3. హియర్ ద పోల్స్ ఆర్ 3 and i/3. సో ఇంతవరకు యాజ్ యూజువల్ చేసాం. ఇప్పుడు ఎన్ని పోల్స్ దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ రెసిడ్యూ థీరం కాబట్టి సో ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్ మాత్రమే పోల్స్ ని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ 3i వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్. ఇక్కడ 3i వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ అండ్ i/3 ఇస్ ద ఇన్సైడ్ ద సర్కిల్. దేర్ఫోర్ మనం ఓన్లీ i/3 దగ్గర మాత్రమే. ఇక్కడ ఏంటి, దానికి ఆర్డర్ 2 ఉంది. ఆర్డర్ 2 ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా వేయాలి. సో ఆ ఫార్ములా వేసాము, వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. మనకు 1 టైం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. 1 టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకు -5 by 256 వస్తుంది. Okay, now by residue theorem 2 pi I into sum of the residues of f of z at its poles inside. Okay, substitute. Actually మనకి ఏంటంటే I is equal to 4i into minus 10 pi I by 256. Okay, this is equal to 5 pi by 32.
I pi by 32. Okay. This is the how to calculate the residues the given integral.